اسلام آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا مائک لے لے. لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت. عزیزو، خدا کس طرح بات کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے. آپ ساتھ دیں گے تو میں کلام سناؤں گا. خدا کس طرح بات کرتا ہے؟ خدا کی بات کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی کیا مرضی ہے؟ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کیا ذریعہ ہے؟ کس طرح خدا بات کرتا ہے؟ خدا ہم سے ایک ہی ذریعہ بات کرنے کا، اور وہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. خدا کس طرح کا دکھتا ہے؟ خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ کوئی ڈکشنری پڑھ لیں آپ کو نہیں پتا چلے. دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، خدا دیکھنے میں کیسا ہے نہیں پتا چلے. خدا کیا کرتا ہے نہیں پتا چلے گا. ایک ہی کتاب ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ خدا کیا کام کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. میں آپ کو کلام سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. بڑی غور سے سنیں. ایک بچہ بڑا رچ فیملی میں تھا، تو اس نے اپنے باپ کو بولا کہ پاپا مجھے کار لے کر دے دے. کیا لے کر دے دے؟ کار لے کر دے دے. میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا، گھوموں گا. اس نے بولا بیٹا ایک کام کر، میں جو تجھے خرچہ دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، اس میں تو ایسا کر ایک بائبل لے. کیا لے؟ بائبل لے. اس نے بولا پاپا کیا کرنی ہے بائبل لے کے؟ ٹھیک ہے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، گزرنے دو. کہہ رہے پہلے تو بائبل لے گا، اس کے بعد تجھے کار ملے. بچے نے دکان پہ کرنا ہے نا، نال 10 دو دے ناستا جانا. انہیں کہا صرف بائبل لینی ہے. بولا بائبل لے لے تو میں کتنے کی ہوگا؟ 500 600 700 کی ہوگا. اچھا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بائبل نہیں ہے. یہ خدا کا کلام زندگی ہے. کپڑے لے لیں گے، جوتیاں لے لیں گے، سرخیاں پوچھے لے لیں گے، منڈے ٹک ٹوک ٹک ٹاک 1200 والے جوتے لے لیں گے، اور کمالی پیسے ہیں. بائبل چرچ چو لے نہیں ہے. کسی دا بوا کھڑکانا پائی جی بائبل دے. یہ اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ بائبل یقین کرے یہ بائبل کو آپ خریدتے ہیں، بائبل آپ کو خریدتی ہے. آپ نے اس کا مول نہیں دیا، آپ کا مول خدا کے کلام نے دیا. چاہے کچھ لے یا نہ لے. گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں، 5 بائبلیں ہونی چاہیے. پرسنلی شوہر ہوتا ہے، پرسنلی فرینڈ، پرسنلی لیڈیز فرینڈ، جینٹس فرینڈ، فرینڈ تے شپ تے جا رہی ہے. اس سے اچھا فرینڈ آپ کا کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا دوست آپ کا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. بائبل کے علاوہ سب دوست، سب یار وقت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. برا وقت پڑتا ہے تو اچھے اچھے چلے جاتے ہیں. اس کے باپ نے بولا کہ ایک بائبل لے لے. لے آئے بائبل خرید. اس کے باپ نے بولا اب ایسا کر، جس دن تو نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ختم کر لی تو میں تجھے گاڑی لے کر دے گا. جون سی بولے گا، جہاں بولے گا یہ والی گاڑی. اس نے بولا نہیں پاپا. اس نے گاڑی کا نام بتایا، بولا یہی لے لی. اس نے بولا یہی گاڑی میں تجھے لے کر دوں گا، جو تو نے بول دی ہے یہی دوں گا. اچھا بائبل پڑھنی ہے، یہ کون سی بڑی بات؟ کار آیا دنا دن کر، ادھروں پڑھ رہے ادھروں پڑھ رہے. یہ اس کے بعد نے بولا اس کو ختم کرنا ہے. اس بائبل کو کمپلیٹ پڑھ کر ختم کرنا. بولا اچھا.
उन्हें कोई 5-6 दिन दे अंदर अंदर फटाफट पढ़ा के कहता है पापा बाइबल मैंने पढ़ ली है। उसका बाप कहता है तूने बाइबल नहीं पढ़ी। कहता है नहीं पापा मैंने बाइबल पढ़ ली है। कहता है तूने नहीं पढ़ी। अच्छा, उसने बाइबल खोली तो उसके सेंटर के अंदर ही उसी कार का चेक पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? कार का चेक पड़ा हुआ था। उसी के अंदर ही जो कुछ उसने लेना था सारा कुछ बाइबल के दरमियान में था। उसने बोला बेटा मेरी बात सुन, मैंने जो कुछ खरीदा है, जो कुछ लिया है, जो कुछ मुझे मिला है, मैंने अपनी मेहनत तो की है, पर मुझे सबसे ज्यादा कलाम ने दिया। हालेलुया। उसने बोला पैसा दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तुझे खुदा के कलाम से मिलेगा। इसको तू पढ़ेगा तुझे कार क्या दुनिया मिल जाएगी, माल दौलत इज्जत शोहरत। तू बाइबल पढ़ना शुरू कर ले। हम पहले चीजों की तलाश करते हैं, खुदा के आगे शर्त रखते हैं, खुदा ऐ काम करेगा तो मैं तेरे घर जाके झाड़ू फेरा, खुदा ये काम मेरा वाला कर देगा तो मैं दुआया जिंदगी बना लूं, खुदा मेरा ये वाला काम हो जाए तो मैं ये काम करूंगा। कहिए खुदा कुछ हो या ना हो, मेरे साथ यीशु मसीह है तो सब कुछ हो जाएगा। लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद कहता है वो तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। कितना अजीम खुदा है हमारा, बताने की भी जरूरत नहीं। हमें उसने फकीर नहीं बनाया कटोरा लाके तरले पाई जब खुदा दे रट्टा पा दो। हमें फकीर नहीं उसने बनाया, उसने हमें बेटे और बेटियां बनाया है। और बेटे बेटियों के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, खुले रहते हैं। देखा अक्सर बेटियों की ससुराल च लड़ाई हो जाए, उन्हें पता होता मेरी मां का घर थे खुला है, यार लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसको पता होता है ये घर मेरे लिए खुला है, मेरे बाप का घर मेरे लिए खुला है। कोई भी मसला मसाइल हो जाए उसको पता है ये घर खुला है। हमारे लिए भी एक घर खुला हुआ है और वो खुदा का है। आमीन जी। मेरे साथ देखे लूका की अंजीर उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये कोई सरदार काहिन है, दुआ करने वाला है, कलाम पढ़ने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। क्या ऐसा काम करूं कि मुझे जिंदगी मिल जाए। मैंने आपको पहले भी मैसेज में बताया था कि बदन की जिंदगी मुख्तसर है, बदन वाली जिंदगी छोटी है। इसने जो फरमाइश की है, कहा है खुदावंद मैं क्या करूं। आज हमारे लिए भी सोचने की बात है, हम क्या करें, क्या करें कि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। यीशु मसीह से इसने सवाल किया, चर्च जाने वाला, दुआ करने वाला है, कहा है खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। आज का इंसान मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, दुआ करता है, वर्शिप करता है कि हमेशा की जिंदगी मिल जाए। क्या मिल जाए? हमेशा की जिंदगी। बदन की जिंदगी नहीं है, बदन ने मरना है। ये कंफर्म है कि बदन कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। जिनके लिए आप पाप कमा रहे हो, पाप उठा रहे हो, दुख उठा रहे हो, मुसीबतें उठा रहे हो, वो आपके काम नहीं आएंगे। बेटी माँ का हिसाब नहीं देगी और बेटी माँ का हिसाब नहीं देगी और माँ बेटी का हिसाब नहीं देगा, और बाप बेटे का हिसाब नहीं देगा और बेटा बाप का हिसाब नहीं देगा।
ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੇਠੂ ਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇ, ਲੈ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤੀ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ, ਭਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਬੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਬੋ, ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼, उसका काम खत्म, दुनिया से खत्म। उन्होंने की पता कितने पा रहे हो लम्बे दे कितने, ये तो पता ना खत्म हो जाना। इतने सर्विस हो रही है, थले कदी उन्होंने उचारे नु सेब नहीं खवाया, थले सर्विस च चल 2 दिन ही खाता सी दिखाइए, 40 में दी सर्विस चल रही है, उत्ते ओदी बेचारे दी सर्विस हो रही है। थले चरस भी पी के मार गया, उत्तो सर्विस हो रही है, थले भी सर्विस उत्ते भी सर्विस। ऊपर वाली जो सर्विस है वो ना खत्म होने वाली है, बड़ी खतरनाक सर्विस है। ये थे अमरूद ते केले खा के तो सट टुट जाना, ओनू पूछो जेड़ा बेचारा आगे से सड़ दे। लिखे वो आग बुझने की नहीं है, लिखे रोना और दांतों का पीसना। आने में 4 दिन गर्मी है तो मौसम बदल जाना, नो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा कि मौसम चेंज होगा, वहां एक ही मौसम होगा, रोना और दांतों का। जो गुनाह की हालत में है, तारीकी की हालत में है, उसके लिए ये है, उनके लिए जिंदगी नहीं है, उनके लिए मौत है। तौबा का वक्त अभी है, ये नहीं कि गुनाहगार है कोई तौबा पड़ी जाए तो करी जाए। ईमानदार को भी कहता है मुझको तुझसे ये शिकायत है। वो गुनाहगार शख्स से बात नहीं कर रहा, ये शख्स भी ऑलरेडी प्रस्तिश करने वाला दुआ कहता है मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत थी। हम इंसानों को खुश करने के लिए क्या से क्या करते हैं, नाराज ना हो जाए, ऐ गल ओनू बुरी ना लग जाए, ऐ वाली गल चंगी नहीं है। इंसानों को खुश करते करते आप खत्म हो जाएंगे, इंसान नहीं जो खुश हो, इंसान नहीं खुश हो सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती, फिर कोई ना कोई बात हो जाती। इससे अच्छा कि आप मोहब्बत किया करें। क्या किया करें? मोहब्बत किया करें। इसने क्या कहा? ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं, किस तरह का काम करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाए। जाना जन्नत ही चाहता है, कितने जाने चाहते ने सारे, गांधे भी ने हवा छुट जाना है, उठ पैने काम छड़ोगे तो फिर ही हवा छुटोगे। अबलीस ऊपर जाने ही नहीं देगा, उन्हें लात खींच के कहना थले आ जा, ये थे बढ़िया डाइया ने तो उन थले आ तेनू मैं डालना। ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले से कनेक्शन होना जरूरी है। ऊपर वाले के साथ हमारा राब्ता नहीं है तो फिर बेकार। अगर हमारा राब्ता दुनिया के साथ है, खुदा के साथ नहीं है, खतरनाक है। हमारा राब्ता किसी के साथ हो या ना हो, यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जी भाई आगे। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। इसको यीशु मसीह ने कहा है कि तू ऑलरेडी चर्च जाता है, दुआ करता है, कलाम पढ़ता है और तू हुक्मों को भी अच्छी तरीके से जानता है। कवानीन क्या होते हैं? कानून होता है। क्या होता है? कानून। क्या होता है? कानून। अब पाकिस्तान में कानून बनाया गया था कि मतलब एक बंदा हेलमेट पहनता है, जो पीछे वाला वो भी हेलमेट पहनता है। कितने दिन कानून रहा? कोई महीना नहीं, 10 दिन नहीं, पीछे वाले ने ला के वो मार रहे। ये कानून बनाया गया था, खत्म हो गया। फिर कभी कानून बनता है, डबल सवारी खुली है तो बांध दे। ये क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। यानी कानून जो है, कोई ना कोई कानून बना दिया जाता है, पर वक्त के साथ फिर कोई दूसरा कानून हो जाता है।
پر جس نے قوانین بنائے ہیں اس کے قوانین میں تبدیلی نہیں. اس نے کہا خون نہ کر. آپ یہ دیکھیں یہاں کہتے ہیں خون نہ کریوں آپ بھی خون کا اشار دیں. چوری نہ کر آپ بھی بیٹھ چور بیٹھے ہو. زنا نہ کر آپ بھی حرام کاری کر رہے. یہ قانون توڑ دے. پر خدا خود جو قانون دیتا ہے وہ خود پہلے اس پر عمل کرتا ہے. یسوع مسیح نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ گناہ کو اچھی کہو کون ہے جو مجھ پہ گناہ کو کوئی ہے دنیا کی ہستی میرے یسوع پہ گناہ ثابت کر سکے. لیکن سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اس نے کہا حکموں کو تو جانتا ہے, ورشپ کرتا ہے, دعا کرتا ہے, کلام پڑھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, خون نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, حرام کاری نہیں کرتا, پر مجھ کو تجھ سے پھر بھی شکایت ہے. پھر بھی مجھے تجھ سے شکایت ہے, کسی اور سے شکایتیں گلے اکثر کہا جاتا ہے اپنوں سے کی جاتی ہے. کن سے کی جاتی ہے؟ اپنوں سے. یہ یسوع مسیح کے پیچھے آنا چاہتا ہے, چلنا چاہتا ہے. مسیح کے پیچھے آنے کے لیے بہت کچھ پیچھے چھوڑنا پڑے گا. بہت سارے دوست, رشتہ دار, ناتے دار چھوڑنا پڑیں گے. ہاں نہیں میں آندہ پڑے تسی کسی نے بلاؤ ہی نہ. بھائی نے تو کیا سی کسی نے نہ بلایا جائے, کسی نے نہ منہ لایا جائے. میرے کہنے کا مطلب سمجھے, جو گناہ کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول گفتگو ہے, انہیں ہے کیتا ہوا ہے کر رہی انہوں نے ویکھی کی کرتے رہے. یہ پیچھے چلنے والوں کا حال ہے. یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ جا رہی ہے, یہ بھی پیچھے آنا چاہ رہا ہے. کئی پچھوں دے پیچھے نکل جاتے ہیں, کئی دے پیچھے گلاں کرتے رہتے ہیں ویکھی انہوں نے کی کیتا. دیکھیں اس کو تو کلام ہی نہیں سنانا آتا, دیکھیں اس کو تو صحیح آتا ہی نہیں ہے بولنا, دیکھیں اس کے کام ہی ایسے پیچھے سے ہی بات, وہ پیچھے ہی رہتے. یسوع مسیح نے کہا تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آتے کہ موزے دیکھو, میرا جلال دیکھو, میری قوت دیکھو. تم اس لیے آتے ہو کہ روٹی دا پیٹ دا کام بنے. کس لیے آتے ہیں؟ روٹی کے لیے. اس نے 5000 کو کہا تم اس لیے نہیں آ رہے کہ میرا جلال دیکھو, میری قوت دیکھو, میری قدرت دیکھو, میری محبت دیکھو, میرے پر دھیان کرو. تم اس لیے آتے ہو کہ تمہیں روٹی ملتی ہے. آج کا انسان اس لیے مسیح کے پیچھے چل رہا ہے. شفا مل جائے, وکھیاں سیدھیاں ہو جان, سر دی درد جاندی رہے, نیندر نہیں آندی, نیندر آ جائے. یہی وجہ سے ہم خدا کے پیچھے چل رہے ہیں, ضرورتوں کی وجہ سے. اس لیے نہیں چل رہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے. ہم اس لیے نہیں چل رہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح مل رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں چل رہے کہ وہ جو ذات اقدس مولود ہے, مقدس خدا کی ذات کا نقش ہے, وہ ہمیں مل گیا. کتنی بڑی بات ہے, جس نے ہمارے لیے بند دروازے کھولے. ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ روٹی مل رہی ہے. بھیڑ اس لیے پیچھے ہے, لوگ آج کل اس لیے پیچھے چل رہے ہیں. شفا مل جائے, شفا 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 نہیں ملنی چاہیے, شافی ملنا چاہیے. لازر بیمار ہے, بیماری میں ہی مر گیا. میں یہ نہیں کہتا شفا کے خلاف, میں خود بھی دعا کرتا ہوں, شفا کرتا ہوں, شکایت کرتا ہوں, شفایت کرتا ہوں, دعا کرتے ہیں. اچھی بات ہے, معجزے ہونا اچھی بات ہے, خدا کا جلال ظاہر ہو. پر اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ زندگی بچ جائے, کسی کی جان بچ جائے. دوزخ میں جانے کے لیے بڑا جو گناہ ہے, وہ اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے. یسوع مسیح نے اس مفلوج کو پہلے کہا جا بیٹا تیرے گناہ, انہوں آندہ چل منجی چوکتے پھری لگا جا. تو معجزہ ہو گیا. اس نے پہلے جو کام کیا اس کی زندگی میں کیا کہ ظاہری طور پر تو اچھا ہے, ویکھن جتے منڈا بڑا سونا ہے, نوکری بھی پکی لگی ہے, اگوں نہیں پتا گناہ بھی پکا ہی لگا ہے. منڈا کدے گناہ دے بھی کدے کونے چ پکا ہی لگا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا, چھپ چھپ کے کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے.
शायद हम देखते हैं कि दुनिया में नहीं देख रहे, किसी का ध्यान नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। हमें ये नहीं पता कि उसकी आंखें तमाम रूहे जमीन की क्या करती हैं, सैर करती हैं। वो आपको देख रही है। मैंने देखा दुआ करने वाले, कलाम पढ़ने वाले, स्टेटस देखा। स्टेटस का मतलब पता है? कोई दसेगा स्टेटस का मतलब? बंदे का स्टेटस क्या होता है? इसका वाकई कोई स्टेटस है? ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਲਟਕੀ या कोई बांह पड़ी या कोई काटन लगे नहीं। वो जब खोलो ना व्हाट्सएप पे स्टेटस, टिकटॉक वाले स्टेटस, दुआ करने वाले, कलाम पढ़ने वाले, इतने उची उची हालेलुया ना नहीं लाना, नारे लाने वाले इंज अखां बंद करके दुआ करनगे जिवें कोई पुछो ही ना। ते ओते साडियां अखां खोल जांदी सी, तो वेने इन्ने चंगा ओते अखां बंद कीती। अफसोस के साथ ये पीछे आना चाहता है। पीछे आने के लिए यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी का क्या करो, इनकार। मसीह के साथ चलने के लिए अपना आप मारना पड़ता है। जो बंदा अपने आप को मार नहीं सकता वो मसीह के साथ नहीं चल सकता। फिर वो उस शख्स की मानिंद है, खाली डब्बे च पा दो वट्टा, डंगडंग 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 चलता रहेगा जे, गांदे जाओ ते बजांदे जाओ ते जांदे जाओ, फिर कुछ नहीं हासिल होने वाला। जब मसीह की आमद होगी तो दो फिर शक्ल लाके जाएंगे, मेरा तो बड़ा अच्छा स्टेटस है। उन्हें कहना तेरा स्टेटस नहीं सी, अब तेरा स्टेटस शैतान सीधा करेगा जिन्हें लिए तू सारा सवाल है। हमारा स्टेटस यीशु मसीह है, हमारा म्यार यीशु मसीह है। हम जिसके साथ चल रहे हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, वो इस शख्स ने क्या कहा, खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कवानीन बता दिए, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, हरामकारी ना कर, अपने माँ की और बाप की इज्जत कर। आगे उसने जवाब क्या दिया? जी आसिफ भाई जवाब सुने बंदे का। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। मैंने लड़कपन से इस पर क्या किया है? अमल किया। माँ मेरी ने तो 5-6 साल का संडे स्कूल चला देता। छोटी उम्र में मैं तो इन सब पर अमल करता रहा हूं। मुझे तो एक अरसा हो गया चर्च जाते, एक अरसा हो गया गाते बजाते हुए, कलाम सुनाते हुए। एक अरसे से मैं तो खुदा के साथ चल रहा हूं। मेरा तो एक तजर्बा हो गया, मेरा को तो एक टाइम हो गया ये कवानीन को मानते मानते। अच्छा सारे कवानीन मान रहा, उसको यही नहीं पता कि हमेशा की जिंदगी किसके पास है। किसके पास है हमेशा की जिंदगी? किसके पास है? बुलंद आवाज से किसके पास है? किसके पास है? यीशु के पास है। कहता है मैं तो लड़कपन से, यानी कि मैं पैदाइश से, शुरू से ही मेरा माँ बाप चर्च जाने वाला, दुआ करने वाला। शुरू से ही हम लोग दुआ वाले हैं। बाज लोगों से पूछा जाना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, कोई ना कोई कहीं और भी लगा रहता है। यीशु मसीह ने इसे क्या जवाब दिया? जी भाई यीशु ने ये सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। यीशु मसीह ने पहले क्या काम करा, उसकी क्या करी है? चुप कर गए हो। यीशु मसीह ने क्या करी है? उसकी सुनी है। क्या करी है? उसकी। यीशु मसीह सुनता भी है। क्या करता है वो? सुनता भी है और बोलता भी है। पहली बात ये है कि आप ये देखें, इस शख्स ने जो गुफ्तगू की है यीशु मसीह के साथ, सारी गुफ्तगू उसने सुनी है। जो आप दुआ करते हो, खुदा के साथ चलते हो, वो सारा कुछ सुनता है। ठीक है, उसका कान भारी नहीं कि सुने, ना ही उसका हाथ छोटा के बचा। पहली बात उसने सुना, गौर से उसकी बात सुनी।
میں تو بجاتا اچھا ہوں, گاتا اچھا ہوں, سونٹ چلاتا ہوں, سب کچھ چلاتا ہوں, سارا کام کرتا ہوں. اس نے اس کی سنی ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے, خدا کے ساتھ چل رہا ہے. آگے چل کر یسوع مسیح نے اس کو جواب کیا دیا, ہم لوگوں کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ جی بھائی, اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے. اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے. تیرا بزنس, کاروبار, 2 نمبری کام ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے, چرچ بھی رکھا ہے, دعا بھی رکھی, کلام بھی رکھا, سارا کچھ چل رہا ہے, غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہے. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کے لیے ایک دن عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ عزیزو یاد رکھیں, چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس نے کہا اپنا سارا مال, کہتا ہے تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. سوچیں ہم میں کتنے باتوں کی کمی ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اپنی زندگی پر غور کیجئے گا کہ کیا میں مسیح کے ساتھ کس طرح چل رہا ہوں, کیا میں انسانوں کو خوش کر رہا ہوں, انسانوں کے پیچھے چل رہا ہوں, انسانوں کو راضی کرتے کرتے میری زندگی گزرتی جا رہی ہے, دکھ اور مصیبتوں کے ساتھ ہی میری زندگی جا رہی ہے. کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں, کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں. اس نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. سوچے کتنی کمی ہے. اکیلے میں, تنہائی میں اپنے آپ کو ٹٹولیے, اپنے آپ کو چیک کیجئے, میں کس حلقے میں, کس جگہ پر بھی کمزور ہوں. دعا کروانا اچھی بات ہے, اس سے زیادہ اچھی بات ہے دعا کرنا. کیا کرنا؟ دعا کرنا. جب تک ہم خود دعا نہیں کریں گے, خدا ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے رہتے ہیں, مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. عزیزو سنیے, ہم چاہتے ہیں گناہ بھی نہ چھوڑیں اور کام بھی نہ چھوڑیں, دعا بھی کروائیں, برکت مل جائے, برکت مل جائے. آج کل ایک کی رٹتا ہے, برکت مل جائے, کچھ ملے نہ ملے, برکت مل جائے. چرچ آتے ہیں برکت لینے کے لیے. یہ جس کے سوال کر رہا ہے, یہ شخص جس کے پیچھے جا رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ یہی برکت کا منبع ہے. ہاللیلویا. برکت کا منبع یسوع مسیح, اس کو قبول کر لیجئے, آپ کو ساری برکتیں, ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کام خدا کو بتانا شروع کر دیں. خدا یہ کام ہے, خدا یہ کام. اس نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. یہ پیسہ اپنا دے دے غریبوں کو. یہ پیسہ تجھ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. یہ پیسے کا حساب تجھے دینا پڑے گا. یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی تیرے اور میرے بیچ میں. اس کو ختم کر دے اور تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ بڑا. کیا ملے گا آسمان پر؟ بڑا خزانہ. تجھے اوپر یہ پیسہ نہیں, سونے کی سڑکیں ملیں گی. تجھے آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی, نہ ختم ہونے والی. عزیزو خطرناک بات یہ ہے کہ جو ہمارے عزیزو کار بدنی طور پر مر جاتے ہیں, پٹی جاؤ, مر گیا, پر آپ یہ سوچے وہ ٹور کتنے گیا ہے. نہ سوچو مر گیا, سوچو ٹور کتنے گیا ہے. یہ چلا کہاں گیا ہے؟ مر تو گیا ہے بدنی طور پر. یہ کس جگہ پر چلا گیا؟ اس کا کردار, کریکٹر کیسا ہے؟ یہ خدا کے پاس جائے گا یا نہیں؟ یہ خطرناک بات ہے. وہ پی کے باتوں ساڑھے نمکینے آنسو اسی پیندے رہنے آئے مر گیا. دنیا میں کیا آدمیاں چل رہا ہے؟ بجائے زندوں کی قدر کر, مردوں کی قدر زیادہ ہے. وہ میں ایک عزیز کو جانتا ہوں, وہ بیچارے کی کوئی ہو گئی 40-45 سال عمر. وہ کوئی 5-6 بھائی تھے. وہ بیچارہ کلب دار ہے, میرا بیاہ کر دو. شراب تے گھر چھڑدا نہیں سی.
मेरा ब्याह कर दो। उन्हें नहीं किया भाई, सारे अपना अपना करके बिले दाते। वो बेचारा बड़ा कलपदा रहा, मेरा ब्याह कर दो। आखिरकार एक दिन वो बेचारा मर गया। हुण उन्हें भरावां की कीता है, वो बेचारा पहला इन्हां दे तरले पांदा है, हुण ओहदा तो बड़ी फोटो ला के सब ने अपने अपने घर लाई। हुण फोटो ला के की करना? वो जदों जिंदा सी बेचारा उदों कुछ कीता नहीं। खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का खुदा। हमने कुछ करना है जिंदा लोगों के लिए। जो लोग दुनिया में जिंदा असा उन्हां तो मुंह फेर लेना ते मरिया ने मुंह करना। पहुंचो नमक वाले आंसू पींदे रहना, वो होती ते वो होता, काश वो होती देखती, वो होता तो मुझे देखता। हमने यही जिंदगी का अलमिया बना दिया। उसने कहा पीछे, यीशु मसीह ने कहा जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। वो दे लायक दा अल्फाज है, ते जेड़ा पीछे मुड़ के वेंदा मैं आना ना लायक है। वो क्या करता है? पीछे ही देखता रहता है, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे। जो लोग पीछे देखते हैं वो पीछे रह जाएंगे। और पालूस रसूल क्या कहता है? मैं निशान की तरफ दौड़ता जाता हूं, मैं उस निशान की तरफ दौड़ता जाता हूं। एक और शख्स पीछे आया, एलिया नबी के पीछे। उसको पता है ये उस्ताद है मेरा, ये मेरा रहनुमा है, ये मुझे वहां तक पहुंचाएगा। वो अपने उस्ताद के पीछे चलना उसने शुरू कर दिया, पीछे चलना शुरू कर दिया। उस्ताद ने बोला रुक जा, आज नहीं मैं जा रहा। बोला नहीं उस्ताद मैं नहीं छोड़ूंगा। आज आप खुदा का पल्ला ना छोड़िए अजीजों। दुनिया आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, दुआ करना ना छोड़िए। इब्लीस कहता तेरी दुआ सुनी नहीं जाती, आप फिर दुआ करें। इब्लीस कहता तू चल जाता, गाता बजाता, तेरा कोई फायदा नहीं। इब्लीस को कहिए मुझे सबसे फायदा मिल गया, मेरे यीशु ने मुझे जिंदगी दी। वो चल रहा है पीछे। हाँ उस्ताद मैं भी चाहता हूं तेरे पीछे आऊं। कहां हूं? तेरे पीछे आऊं। ऊंची बोलो, कहां हूं? तेरे पीछे। पीछे गोली खरा के नहीं निकल जाना। कईयां ने कहिए पीछे मेरे आए, वो पीछे ही निकल जाते हैं, आपको बड़ा खतरा है। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा ऊंची बोलिया करो, मेरे तक भी बात आए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसने फरमाया राह और जिंदगी मैं हूं। उसने फरमाया मेरी भेड़े मेरी आवाज को आप और मैं उसकी भेड़े और उसकी आवाज को क्या करती है? सुनती है। लंबा हो जा रहा है, थोड़ी देर देखो, थोड़ी बर्दाश्त कर। भेड़ क्या कर रही है? मसीह के पीछे पीछे चल रही है। तो भेड़ के साथ जब बकरी मिल जाती है ओदा की काम वो कदी टप के उधर टुर जाती है अपना टीप वाले पास। टीप समझते हो? बनाइया करने वाले पास देखी हो कीता ते कई बकरी टप के सीधा मस्जिद वाले गुटके को, कई बकरी टप के सीधा पांजाले को, कई बकरी टप के सीधा डब्बू को। चली जा रही न ध्यान ना, छट वर्च भी नहीं रहे, दुआ भी नहीं रहे, नाल नाल भी काम रखे। खुदा माफ कर देना, खून मांगने माफ हो जाए, ये काम नहीं है। लिखा है वो तेरी बालदार खोपड़ी चीर देगा, आज जेड़े तेरे बाल बचने भी उठ जाने। जब हम मसीह के साथ चलते चलते दूसरे काम भी रखेंगे। उसने कहा उस्ताद मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। और एलीशा जा रहा है एलिया के पीछे, वो शागिर्द जा रहा है पीछे पीछे जा रहा है। आगे दरिया आ गया है, उसने अपना पटका मारा है, दरिया के दो हिस्से हो गए। जब जाने की बारी आई एलिया की, उसने देखा आज मेरा उस्ताद मुझसे जुदा हो जाएगा, आज मेरा उस्ताद मेरे से अलग हो जाएगा। जिससे मैं सीखता था, कलाम सुनता था, कलाम की गुफ्तगू करता था, आज मुझसे जुदा होने वाला है। आसमान से घोड़े आए और एलिया ऊपर चला। उस्ताद
اس نے کہا استاد نے اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا تیری روح کا دگنا چاہیے. ہم خدا سے مانگتے نہیں ہیں، مسا نہیں مانگتے، حضوری نہیں مانگتے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ آٹا نہیں ہوں، چینی نہیں ہوں، مہنگائی ہو گئی ہے. ہم نے دنیاوی چیزوں پر رکھا ہوا ہے فوکس. ہم وہ چیز نہیں مانگتے جس چیزوں کے سارے رستے کھلتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بجاتے ہیں. خدا نے آپ کو دروازہ بجانے کے لیے نہیں بلایا. آپ کے پاس چابی ہے بند دروازے کھولنے کے لیے. ہاللیلویا. آئی جے کے گئی جے. آپ کے پاس چابی، آپ بیٹے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. وہ چپ کر کے گھوڑوں پر بیٹھ کے ہوا میں اڑ کر چلا گیا، اور ایک چادر وہ جو اس نے ماری تھی پانی پہ، 2 حصے ہو گئے تھے، وہی چادر اس نے پھیر کے نیچے. اب وہ الیشا نبی پریشان ہے کہ کچھ بھی نہیں استاد دے گیا. کوئی 20-25 ہزار دے جاندہ، مہینہ لنگ جاندہ، کوئی مہینے دا راشن پا جاندہ، کوئی کار دا خرچے ہی دے جاندہ، کوئی ادھا کرایہ بھر جاندہ. وہ کچھ تو استاد کر جاتا. کوئی بینک اکاؤنٹ میرے نام لا دینا، کوئی کار دے دینا. استاد کچھ تو مجھے دے جاتا. اتنی خدمت کی ہے استاد، تو نے کچھ بھی نہیں دیا. مجھے دیا تو دیا کہ سردی پہ گی تو چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤں. وہ چادر اس کو پتا نہیں کہ کتنی قیمتی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح موجود ہے. ہمیں اس کی اہمیت، ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم بادشاہی کی تلاش نہیں کرتے، ہم چیزوں کی کرتے. چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اوور ٹائم، ٹیمو ٹائم. یہ ٹائم میں زندگی گزار رہے ہیں. میں بولا استاد نے تو کچھ نہیں دیا. اس نے کیا کام کیا؟ وہ چادر، اس نے بولا استاد نے یہ کام کیا تھا، اب وہ پانی بند ہو گیا ہے، اب وہ رستہ بند ہو گیا ہے، اب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے ہیں، ہمارے لیے رستے بند، دروازے بند. الیشا نے بولا اچھا. میں نے دیکھا تھا اس کو آتے ہوئے، اس نے یہ چادر کو پانی پہ مارا تھا اور 2 حصے ہو گئے. اب یہی ہم لوگ تھیوری رکھتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کرتے. ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں رکھتے. بار بار دعا، بار بار دعا. شاید آج جا والے پادری دی سنی جائے گی، شاید آج اس بار دعا سنی جائے گی. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ کرکٹ دیکھا ہے، گیند کرواتے ہوئے عید کی شاید میرا خیال ہے بولڈ ہو ہی جائے گا. اس بار لگتا ہے تکا لگ ہی جائے گا. دعا تکا یا یہ کام نہیں ہے. دعا جب بھی ہوتی ہے خدا کے حضور پہنچ جاتی ہے. ہاللیلویا. اب اس نے کیا کام کیا؟ تھیوری تو ہاتھ میں آ گئی ہے، ہمیں یسوع مسیح کا تو پتا چل گیا. اب اس نے وہی چادر، اس نے بولا اچھا چادر پڑی ہے تے موٹے دے تریستہ آدھنا. اس نے جا کر جیسے ہی پانی پہ ماری، پانی میں 2 حصے ہو گئے. اس کے استاد نے کتنے معاوضے کیے؟ 7. کتنے معاوضے کیے؟ 7. اور اس کے شاگرد نے کتنے معاوضے کیے؟ 14 معاوضے کیے. اس نے دیکھا کہ راشن تے نہیں پوا گیا، پرو پوا گیا میرے کو جڑے نہ راشن دے دروازے کھل جاتے. بینک اکاؤنٹ تے نہیں دے گیا، پر وہ چابی دے گیا جہاں سارے اکاؤنٹ کھل جائے. اب مجھے وہ دے گیا جس سے زندگی ہے، ضرورتی زندگی. اسی طرح یسوع مسیح بھی جب آسمان پر جانے لگے، شاگردوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا ہمارا؟ اب ہمارا ساتھ دینے والا، رہنے والا وہ تو جدا ہو گیا، وہ تو ہم سے جا رہا ہے. یسوع مسیح جب آسمان پر جا رہے تھے تو اس نے بولا مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے جس طرح تم مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے. اس کے شاگرد نے اور استاد نے چادر پھینکی تھی، ہمارا استاد بھی ہم سے جدا ہو گیا.
कौन हो गया हमारा उस्ताद हमसे जुदा? बुलंद आवाज से बोले, कौन सा उस्ताद है? यीशु मसीह। वो हमसे जुदा होने लगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम मुझे जाते देखते हो, इसी तरह तुम मुझे आते हुए देखोगे। उसने तो चादर फेंकी महदूद शख्स के लिए, महदूद शख्स के लिए, एक ही शख्स के लिए, और वो सिर्फ अलीशा था। हमारे लिए ना उसने काहिन लावियों के लिए खुदा का रूप भेजा है। लिखा, मैं हर फर्दे बशर पर अपना रूप अंडेल दूंगा। अब ये नहीं है कि यही दुआ करेगा तो दरवाजा खुलेगा। हमारे उस्ताद ने क्या काम किया है? जाते हुए अपना रूह कुदस हमें दे गया, और लिखा वो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। दुनिया जुदा हो सकती है पर रूह कुदस जुदा नहीं होगा। वो तुमसे रंजीदा नहीं होएगा, छोड़ेगा नहीं। हमारे उस्ताद ने हमें रूह कुदस इनाम दिया। क्या दिया? रूह कुदस इनाम में। जो लोग मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह उनकी जरूरतों को भी जानता है, उनकी जिंदगियों को भी जानता है। कहता तुझमें एक बात ही कमी, ये कमी सिर्फ निकाल दे अपने आप से, ये बातें अपनी जिंदगी से निकाल दे, तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। आइए चलना में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अपने आप को जांचिए और परखिए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। जितने भी बैठे हैं सब सर खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं और आपके लब नहीं हिलने चाहिए।